So very good morning guys. In the previous video we have seen the statement of profit and loss is nothing but a profit and loss account of a banking company accounts. See, where we have seen the schedule numbers from schedule number 13 to schedule 16. But in this video you can see the sub-entries of each schedules. So previous video nalli ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13ಇಂದ ಹಿಡಿದು 16ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, 14, 15, 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿತೌಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ interest earned and 14 is other income. So these two are income heads, right? Income heads or income schedules. And schedule number 15, interest expended. Schedule 16 is operating expenses. These two are expenses head. These two comes under the head of expenses, and these two schedules comes under the head of income. And one more schedule is provision and contingencies. ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ appropriations. So we deducted appropriations. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ appropriation. Then after that general reserve, optional, which is if you given in the question. Then proposed dividend and tax on dividend. So now let us see what are the sub entries of these schedules. Schedule 13, that is interest earned. So what are the sub entries of interest earned? There are mainly three. One is interest and discount. The second one is interest on investments and interest on balance with RBI and other banks. And if any, you can mention others. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಸಬ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, interest earned. Next income head is schedule number 14, that is other income. Under the head other income, you can see only majorly two types of income.
commission, exchange and brokerage, and one more, profit on sale of investment. So these two are the incomes which comes under the head Schedule 14, other income. Next, expenses head, that is schedule number 15, interest expended. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಜರಾಗಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ RBI ಆರ್ ಅದರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಎರಡು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 16, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ರೆಂಟ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೆಂಟ್, and taxes, insurance, and you can write advertisement, and publicity. Then postage and telegram, then you can write legal charges, and you can write repairs and maintenance, then audit fees, so director fees, miscellaneous expenses. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. As seen above, Schedule 13 interest earned and Schedule 14 other income. So these two are income entries. ಸೊ 13 ಮತ್ತು 14 ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಇದು. ಸೊ 15 ಮತ್ತು 16 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆರಡೂ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 17. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್. Provisions and contingencies. So what are the entries of provisions and contingencies? So they are few. So among them, the first one is provision for rebate on bills discounted. ಒಂದು. And the second one, provision
for income tax and provision for bad and doubtful debts. And other provisions. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. Right. After deduction of all these items from the profit and loss of the first statement, you will get net profit. As you seen in the previous video, you can get net profit. Then out of net profit, you will be deducting appropriations including previous year profit. Then after that you will get balance of profit that should be transferred to balance sheet. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ, ಅದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 16. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಾಯಿತು. ಓಕೆ, 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಮತ್ತು 14 ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ? ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ನ RBI ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ RBI ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ATM ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು FD ಅಂಥೇಳಿ RD ಅಂಥೇಳಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FD ಆಗಿರ್ಬೋದು, RD ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ RBI ಆರ್ ಅದರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 16 ಕಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, all these expenses as I said. So this is all about profit and loss account of banking company. So next, balance sheet. ಟು ನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 13ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 14, 15 ಆ್ಯಂಡ್ 16 P&L. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ P&L ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P&L ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1ಇಂದ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ 13, 14, 15, 16ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಟಿಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. Then from schedule number 13 you can see under profit and loss account. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ 1 to 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 13 to 16 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 13ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟಿಲ್ 16. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 to ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12. So let us see one by one what are those schedules comes under balance sheet. You can write the heading balance sheet as on 31/3 so and so year. So as it is irutte format, particulars, schedules and amount. From schedule number 1 to schedule number 5 are equity and liabilities, which means liabilities heading ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ.
equity and liabilities. From schedule number 6 to schedule number 11 comes under assets. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ 1 to 5 ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 reserve and surplus. Schedule number 3 deposits. Schedule number 4 borrowings, and the last one is schedule number 5 other liabilities and provisions. So these are 5 schedules comes under the head of equity and liabilities. So after that we can total it, the grand total of equity and liabilities. And from schedule 6 to schedule 11 you can see asset head, that is under the head of assets. The first ಅದರಲ್ಲಿ schedule 6 ಬರೋದು cash and balance with RBI. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, and so money at call and short notice. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆರ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ನೋಟಿಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. This is schedule number 8. Schedule number 9 loans and advances. Next schedule 10 fixed assets. And schedule 11 current assets. So these are schedules under the head of assets, and these are schedules under the head of equity and liabilities. And again you can total it as grand total of assets. One more schedule balance ಇದೆ, ಯಾವುದು schedule number 12, that is contingent liabilities. ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಟೋಟಲಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫುಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ you need to show contingent liabilities as schedule number 12. This should not be added in assets. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. So under balance sheet you can see total from 1 to 12 notes, 12 schedules. From 1 to 5 equity and liability schedules. From 6 to 11 asset schedules, and the contingent liabilities, that is schedule number 12, comes separately at the foot. Okay, so this is what the balance sheet. And the previously I have seen about
the schedule sub entries. In the next video you can see the sub entries of each and every schedules. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ everyone got the meaning of balance sheet, the format of balance sheet, and the entries of profit and loss, that is sub entries of profit and loss. Okay, so meet you in the next video. So till then, take care. Bye bye.